सदानन्दाम्भोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदना प्रफुल्लाम्भोजन्मा छदसदृशशोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि सुदुर्जेयं नित्यं विविध नियमाचार निरतैरपि ब्रह्मैशान प्रमुख सुर संगैश्वमहसा मनस्तत्तूर्णं यः प्रसवमपि कुर्वन् चितवसे नरो भात्यज्ञानां दिशतु ह्यः समति मे हरिरसौ अतिक्षान्त्या दान्त्या मृदुलवचनैः छादित निजध्रुवा तर्कैश्वर्यादिविलसित नुनाट्याय गुरवे वसानाय श्वेताम्बरयुगलमावार्द्यशसे नमस्तस्मै नित्यं हृदि भगवते ध्येयवपुषे स्वामिनारायणो नीलकण्ठो नारायणो हरि हरिकृष्णश्च सहजानन्द कृष्णोऽस्तु मे हृदि वैराग्यवेगपरिहात समेन्द्रियार्थं विष्णुप्रसादशमिताखिलयोगसिद्धिं कृष्णाङ्घ्रिपाशनबलाप्तदृढात्मनिष्ठं तं विष्णुदत्ततनयं स्वगुरुं नमामि। सर्वज्ञातां प्राप्य हरेः प्रसादात् तच्चित्रचारित्रमिदं रचित्वा यो पाठयद्व्याससुताकृतिर्नः प्रीतशतानन्दमुनिश भूयात् प्रीतशतानन्दमुनिश भूयात् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम् वन्दे गुरुं परम्पराम्।
श्रूयतां देवदेवेश स्वामिनारायण प्रभो त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथा कथयिष्ये शुभाकथा। ॐ नमो अवतारिणे स्वामिनारायणाय। ॐ हरिकृष्णाय नमः। ॐ नरनारायण देवाय नमः। ॐ राधाकृष्ण देवाय नमः। ॐ लक्ष्मीनारायण देवाय नमः। ॐ सर्वेभ्यो परमहंसेभ्यो नमो नमः। ॐ अस्मद्गुरुभ्यो अस्मद्परमगुरुभ्यो अस्मद्सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। हरे नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण। ओ स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण। ओ स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण। ओ स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण। ओ स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण। ओ स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण। सदानन्दाम्बोधि
स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लम्बो जन्म छदसदृश शोभाक्षि युगल कृपा पारावार श्रित सकल जीवाति सुख दो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण दुर्जेयं नित्यं विविध नियमाचार निरतैरपि ब्रह्मैशान प्रमुख शूर संगैः स्वमहसा मनस्तत्तूर्णं य प्रसवमपि कुर्वन् श्रितवशै नरो भात्यानां दिशतु समतिं मे हरिरसो अतिक्षान्त्या दान्त्या मृदुलवचनैः छादिति निज ध्रुवा तर्कैश्वर्यादिविलसित नृनाट्याय गुरवे वसनाय श्वेताम्बरयुगलमावार्धियशसे नमस्तस्मै नित्यं हृदि भगवते ध्येयवपुषे स्वामिनारायणो नीलकण्ठ नारायणो हरिः हरिकृष्णश्च सहजानन्द कृष्णोऽस्तु मे हृदि वैराग्यवेगपरिहात समेन्द्रियार्थम् विष्णु प्रसाद समिताखिलयोग सिद्धिं कृष्णाङ्घ्रिपाशन बलाप्त दृढात्मनिष्ठं तं विष्णुदत्ततनयं स्वगुरुं नमामि सर्वज्ञातां प्राप्य हरेः प्रसादात् तच्चित्रचारित्रमिदं रचित्वा यो पाठयत् व्याससुताकृतिर्नः प्रीतसतानन्दमुनीश भूयात् लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम् वन्दे गुरुं परम्पराम् श्रूयतां देवदेवेश
સ્વામિનારાયણ પ્રભો ત્વદીયેનાવધાનેન કથયિષ્યે શુભા કથા કથયિષ્યે શુભા કથા. ઓમ નમો અવતારિણે સ્વામિનારાયણાય. ઓમ હરિ કૃષ્ણાય નમઃ. ઓમ નરનારાયણ દેવાય નમઃ. ઓમ રાધા કૃષ્ણ દેવાય નમઃ. ઓમ લક્ષ્મીનારાયણ દેવાય નમઃ. ઓમ સર્વેભ્યો પરમહંસેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ અસ્મદ્ગુરુભ્યો અસ્મદ પરમ ગુરુભ્યો અસ્મદ સર્વેભ્યો ગુરુભ્યો નમો નમઃ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ઈષ્ટદેવ પરમ આરાધ્ય અનંત કોટી બ્રહ્માંડાધિપતિ સર્વનિયંતા સર્વંતર્યામી સર્વકારણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એમના દિવ્ય ચરણ કમળ સાનિધ્યમાં ચારેય કોર વીટલાઈને બેઠેલા અનંત અનંત અક્ષર મુક્તો, એમની પાવન સન્નિધિ માત્ર ઉપસ્થિત બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો તેમજ કથાવિલાસી એવા બાળ યુવાન વૃદ્ધ સમસ્ત ભક્તો સર્વેને ભગવાન સ્વામિનારાયણની ભાવ સ્મૃતિ સહિત સાદર જય સ્વામિનારાયણ. શ્રીમદ સત્સંગી જીવન સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એમાંના 5 શાસ્ત્ર અતિશય પ્રમાણભૂત, જેને સ્વયં ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રમાણિત કર્યા છે. ઘણીક વખત એવું થાય કે બોલનાર હોય પછી કોઈએ સાંભળ્યું, સાંભળનારો વ્યક્તિ પોતાનો જેવી સમજણ હોય એવો અર્થ કાઢે, પોતાની સમજણ પ્રમાણે એનું અર્થઘટન કરે. એટલે ઘણીક વખત એવું બને કે બોલનારનો ભાવ જુદો હોય અને સામે બેઠેલો શ્રોતા જુદા અર્થમાં સમજે. આવું ઘણીક વાર બનતું હોય. તો આવી ગેરસમજણ થવાની સંભાવના રહે તો સ્વયં સ્વામિનારાયણ ભગવાન સંપ્રદાયનું શિરમોડ શાસ્ત્ર કહી શકાય, શિક્ષાપત્રી તો ખુદ સ્વયં સ્વહસ્તે લખી, એટલે એમાં અર્થઘટન બદલવાની સંભાવના નહીવત છે. પછી વચનામૃત જે મહારાજ બોલ્યા છે એ જ રીતે એ જ ભાવમાં લખાયું કે નહીં. તો લોયાનું 7મું વચનામૃત આવે કે જ્યાં નિત્યાનંદ સ્વામી એ લખાયેલા ખરડાઓ હતા એ લઈ અને મહારાજ પાસે આવ્યા અને મહારાજને એ વચનામૃત જે આગળના લખાયેલા હતા એ બધા બતાવ્યા. મહારાજ જોઈને બહુ રાજી થયા. શું કામ? તો કે જે ભાવમાં અમે બોલ્યા છીએ, જે ભાવમાં અમે કહ્યું છે એ જ ભાવમાં યથાર્થ રીતે લખાયું છે. એટલે વચનામૃત ખુદ સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતે પ્રમાણિત કર્યું છે. બોલનાર પોતે જ એને પાછળ તપાસ્યું છે. એટલે
પૂર્ણ પ્રમાણિત શાસ્ત્ર છે. એનાથી આગળ વધીએ તો સંપ્રદાયના શાસ્ત્રોની અંદર સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર આવે. સત્સંગી જીવનના અંત ભાગની અંદર કથા સ્પષ્ટ રીતે આવે છે. શતાનંદ સ્વામી પોતે એક એક અધ્યાયનું આલેખન કરે અને એ પ્રકરણ જ્યારે લખાઈ રહે ત્યારે મહારાજ પાસે જાય અક્ષર ઓરડીમાં. ત્યાં બાજુમાં જ એ સુખ સ્વામી પણ હોય અને મહારાજને એ શતાનંદ સ્વામી પોતે લખેલા એક એક શ્લોકને મહારાજને વાંચી સંભળાવે. એક એક શ્લોકને. એટલે સમગ્ર સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર ઓથેન્ટિક છે, પ્રમાણિત છે. ખુદ સ્વામિનારાયણ ભગવાને એના એક એક શ્લોક ઉપર મોર છાપ મારી છે. વાત ત્યાં આવીને અટકે ઘણીક વખત કે શાસ્ત્ર લખનાર વ્યક્તિ હોય ને, જો માણસ હોય તો એની કેટલીક મર્યાદા હોય. અત્યારે આપણે શાસ્ત્ર લખવા બેસીએ તો કેવું થાય, તો કે ક્યાંક સાંભળેલું હોય એવું લખીએ, ક્યાંક વાંચેલું હોય એવું લખીએ. તો શું શતાનંદ સ્વામીએ વાંચેલું છે, લખેલું છે? ના. તો શતાનંદ સ્વામી એ જે લખ્યું છે એ કેવી રીતે સંભવે? શું શતાનંદ સ્વામી મહારાજની સાથે વન વિચરણ દરમિયાન સાથે હતા? શું શતાનંદ સ્વામી મહારાજની સાથે છપૈયા અને અયોધ્યાની ભૂમિમાં 11 વર્ષના કાળ દરમિયાન સાથે હતા? તો એ શતાનંદ સ્વામી એ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની અંદર બાલ્ય ચરિત્ર કે વન વિહારના ચરિત્રોને લખ્યા છે, એ કેમ પ્રમાણિત કહી શકાય? એ કેમ માન્યમાં આવે કે એ જે છે એ સાચું જ છે? તો એનું એક પ્રમાણ તો ખુદ મહારાજ પોતે વાંચીને પ્રમાણિત કર્યું. એટલે કે અમે જે ચરિત્રો કર્યા છે એ જ પ્રમાણે લખાયા છે. એટલે પહેલું પ્રમાણ અને શ્રેષ્ઠ પ્રમાણ તો એ જ છે. બીજું એ કે શતાનંદ સ્વામી ત્રિકાલજ્ઞ છે. એને કાળનું આવરણ નથી, એને કર્મનું આવરણ નથી, એને માયાનું આવરણ નથી. એટલે જ્યારે શતાનંદ સ્વામી સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની સમરચના કરી રહ્યા છે, આલેખન કરી રહ્યા છે, ત્યારે કોઈક જોયેલું હોય કે સાંભળેલું હોય અને સ્વામી લખે એમ નહીં, કોઈકની પાસેથી જોયેલું એવું નહીં, પણ સ્વયં પોતાની આંખેથી વચ્ચેનું કાળનું આવરણ ભેદાઈ ગયું. એટલે કે કદાચ મહારાજ વનવિચરણ કર્યું હોય એ સમયે સાથે ન હોય અને શતાનંદ સ્વામી પ્રસંગનું આલેખન કરતા હોય, તો વનવિચરણ અને પ્રસંગને આલેખન કરવાનો જે સમય છે એની વચ્ચે 20 વર્ષનો ગાળો કદાચ કાળ હોય, વચ્ચે 20 વર્ષ વ્યતીત થઈ ચૂક્યા હોય, પણ છતાં પણ શતાનંદ સ્વામી નિરાવરણ દ્રષ્ટિ છે, ત્રિકાલજ્ઞ છે. એટલે એ 20 વર્ષ પહેલા ભૂતકાળમાં બનેલા પ્રસંગને એ નજર સામે જુએ છે અને લખે છે. એટલે મનોકલ્પના નથી કે કોઈ મનમાં આવે એવા એક ગામનું નામ દઈ દીધું અને પછી એવો કોઈ પ્રસંગ ઉપજાવી કાઢ્યો અને લખાણ કરી દીધું, સમાજને એક સંદેશો મળે એના માટે કોઈ ચરિત્ર બનાવી દીધું. અત્યારે કોઈ વાર્તાઓ લખતા હોય એવું આ શાસ્ત્ર નથી. શતાનંદ સ્વામી ત્રિકાલજ્ઞ છે. એટલે એ યથાર્થ જાણે છે, જુએ છે, એ જ લખે છે. જેવી રીતે વેદવ્યાસ, ભગવાન વેદવ્યાસજીએ જે 18 પુરાણની રચના કરી, જેવી રીતે મહર્ષિ વાલ્મીકી એ રામાયણની રચના કરે, તો શું વાલ્મીકીજી એ ભગવાનનો 14 વર્ષનો વનવાસ હોય
કે ભગવાનનો બાલ્યકાળ હોય એમાં શું વાલ્મીકીજી સાથે છે? નથી. પણ છતાંય એનું આલેખન કરે છે. એનું કારણ શું? તો કે રામ 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 મંત્રનો જપ કરતા કરતા એની દ્રષ્ટિ મહારાજે પ્રથમના 8મા વચનામૃતમાં કીધું છે, આપણી ઇન્દ્રિયોની શક્તિ છે ને એ બુઠ્ઠી થઈ ગઈ છે. કેવી થઈ ગઈ છે? જો આ આંખ, આ કાન, આ નાક, આ જીભ, આ ત્વચા, આ ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવાને વિશે વર્તાવે, એનો ઉપયોગ કરે તો ધીમે ધીમે એ ઇન્દ્રિયો સતેજ થાય. અને જો જગતને અર્થે વાપરે તો બઠ્ઠી થઈ જાય. આપણે ચશ્મા પહેરવા પડે ને એટલી બધી બુઠ્ઠી થઈ ગઈ. ધીમે 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 દિન પ્રતિદિન. એ જ આપણા પૂર્વજો હતા, ઋષિઓ હતા, એ અહીંયા બેઠા બેઠા સૂર્ય અને ચંદ્રની ગતિઓને જોતા હતા, દેખતા હતા. એના આંખની શક્તિ કાળના આવરણને ભેદી જતી હતી. તો એ વાલિયામાંથી વાલ્મીકી થાય, એ રામ રામ મંત્રનો જપ કરતા એ જ ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાને ભગવાનને વિશે પ્રવર્તાવે તો ઇન્દ્રિયોની શક્તિ વૃદ્ધિ પામી જાય. તો સતાનંદ સ્વામી ભગવદ આરાધના, ભગવદ પ્રાર્થના, આરાધના અને એના ફળ સ્વરૂપે ભગવાનની પ્રસન્નતાથી એ ત્રિકાલજ્ઞ છે, નિરાવરણ દ્રષ્ટિ છે. એટલે સતાનંદ સ્વામીએ લખેલો એક એક પ્રસંગ છે એ કોઈ મનથી ઉપજાવી કાઢેલો પ્રસંગ નથી. એ જે જુએ છે એ જ લખે છે. જે જુએ છે એ જ લખ્યો છે. એટલે સંપ્રદાયનું મહારાજે એને એક એક અધ્યાયને મહારાજની પાસે વાંચીને સંભળાવ્યા છે, પોતે જુએ છે, લખ્યું. અને પછી હજી પણ ઘણી વખત એવું બને કે એ ચરિત્ર પાછળનો ભાવ જુદો હોય તો વળી પાછું જેનો પ્રસંગ પોતે આંખેથી જોયો, લખ્યો અને વળી પાછો મહારાજની પાસે પ્રમાણિત કરાવ્યો કે મહારાજ, તમે જે આ ચરિત્ર કર્યું હતું એના પાછળનો, તમે જે આ જગ્યાએ ઉપદેશ આપ્યો હતો એના પાછળનો ભાવ એ જ છે કે નહીં? મહારાજની પાસે એક એક અધ્યાય અને એક એક શ્લોક વાંચી સંભળાવે અને મહારાજ પ્રમાણ કરે કે હા, અમે જે ભાવમાં જ્ઞાનોપદેશ આપ્યો છે, અમે જે ચરિત્ર કર્યું એના પાછળનો જે ભાવ હતો, રહસ્ય હતું, એ આ જ છે. જોયું આ જ આંખેથી, આ જ કાનેથી સાંભળ્યું, હાથેથી લખ્યું, અને લખ્યા પછી જોયેલું અને સાંભળેલું પણ ઘણી વખત જૂઠું હોઈ શકે. આપણે આપણા ભાવથી એનો અર્થ કાઢતા હોઈએ એટલે. અને પાછું મહારાજ પાસે એને પ્રમાણિત કરાવ્યું. એટલે સંપ્રદાયનું ત્રીજું પ્રમાણિત શાસ્ત્ર શ્રીમદ સત્સંગી જીવન છે. એ જ રીતે આપણી ગુજરાતી ભાષામાં સંપ્રદાયનું ચોથું શાસ્ત્ર એટલે ભક્ત ચિંતામણી સંપ્રદાયનો પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસ છે કે જેમાં ખુદ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એક એક એ પ્રકરણ લખે અને પ્રકરણ લખાયા પછી અત્યારે પણ એ ઓરડી એ ગઢપુર લક્ષ્મીવાડીએ મોજૂદ છે. અને એક એક પ્રકરણ લખાયા પછી એ લખાયેલા પ્રતના પાનાઓ મહારાજ ઉપર ગોખમાં બેસે, મહારાજને એ પાનાઓ લખાયેલા આપે, મહારાજ વાંચે, મહારાજ માથું હલાવતા આ અમે જે કર્યું છે એ જ પ્રમાણે છે. તો સંપ્રદાયનું ચોથું શાસ્ત્ર ભક્ત ચિંતામણી ખુદ સ્વામિનારાયણ ભગવાને એને પ્રમાણિત કર્યો છે. અને પાંચમું નિષ્કુળાનંદ કાવ્યના કેટલા ગ્રંથો હોય, જેમ કે યમદંડ ખુદ મહારાજે આજ્ઞા આપી હોય અને એ શાસ્ત્ર લખાયું હોય. તો આ પાંચ શાસ્ત્રો એ સંપ્રદાયના પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર છે. એમાંથી શ્રીમદ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર મહારાજનું પ્રમાણિત શાસ્ત્ર, સંપ્રદાયનું શિરમોડ શાસ્ત્ર, સંપ્રદાયનો સિદ્ધાંત, સંપ્રદાયનું જ્ઞાન, સંપ્રદાયનું તમામ રહસ્ય જેમાં છુપાયેલું છે એવું શાસ્ત્ર એટલે શ્રીમદ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર. એમની કથા સૌથી પહેલા કથાનો આરંભ થાય એટલે મંગલાચરણ આવે. મંગલાચરણ શા માટે? પહેલો પ્રશ્ન ત્યાં થાય, મંગલાચરણ શા માટે?
ન કરીએ તો ન ચાલે. અત્યારે બહુધા એવું પ્રવર્તી ચૂક્યું છે કે જનરલી કથા પ્રસંગો હોય એમાં વક્તા મંગલાચરણ કરતા હોય ત્યારે શ્રોતાજનો કેટલાક તો ભાવથી તલ્લીન થનારા હોય, પણ કેટલાક ફક્ત એની મોજૂદગી ત્યાં બેઠા હોય સભામાં, એટલું જ હોય. પણ વાસ્તવમાં મંગલાચરણ એ શું છે? તો મંગલાચરણ શા માટે? મંગલાચરણ શાસ્ત્રની રચનાનો પ્રારંભ થયો. શતાનંદ સ્વામીએ મંગલાચરણ કર્યું. શતાનંદ સ્વામીએ મંગલાચરણ કર્યું. શેના માટે શતાનંદ સ્વામીએ મંગલાચરણ કર્યું? તો પહેલું કારણ એ કે જે શાસ્ત્રની રચના કરવી છે, જે શાસ્ત્રની રચના કરવી છે એ શાસ્ત્રની રચના કરવા માટેનું સામર્થ્ય, બળ, શક્તિ જોઈએ માણસને. તો એ ક્યાંથી મળે? મકાન બાંધવું હોય ને તો પેલી પૈસાની વ્યવસ્થા કરીએ. સૌથી પહેલું કાર્ય મકાન બાંધતા પહેલા પૈસા. તો પહેલું કાર્ય સામર્થ્ય ક્યાંથી મળે? તો સામર્થ્યનો સ્ત્રોત હોય તો એ ભગવાન છે. ભગવાનની અંદર 6 અસાધારણ ગુણો રહ્યા છે, એટલા માટે તો ભગવાનને ભગવાન કહેવાય. જ્ઞાન, શક્તિ, બળ, ઐશ્વર્ય, વીર્ય અને તેજ. એટલે પહેલું મંગલાચરણ કરવા પાછળનું કારણ ભગવાન પાસેથી જે કાર્ય કરવાનો આરંભ કરવો છે એના માટે શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, સામર્થ્ય, એ કાર્યની છેક પૂર્ણતા સુધી લઈ જવું હોય તો કંઈક જોઈશે. એ ક્યાંથી મળશે? તો કે ભગવાન પાસેથી મળશે. હવે ભગવાન પાસેથી મળશે પછી બીજું મંગલાચરણનું કારણ. મંગલાચરણનું બીજું કારણ છે કોઈ પણ શાસ્ત્રના પ્રારંભમાં મંગલાચરણ હોય એનામાં એ શાસ્ત્રનો રચયિતા હોય ને એ પોતાને દેહભાવમાં શૂન્ય થવું પડે. દેહાભિમાન છોડી, કર્તાપણાનું અભિમાન છોડી, હે પ્રભુ આ તમને પૂર્ણ કરાવવાનું છે, મારાથી નહીં થાય. એટલે મંગલાચરણનો પહેલો ભાવ ભગવાન પાસેથી કંઈક પ્રાપ્ત કરવું છે. પ્રાપ્ત કર્યા પછી સર્જનની શરૂઆત કરવી હોય તો સર્જનમાં પણ જો હું કરું છું આવી જાય તો આપણા કાર્યમાં ચોક્કસપણે કાર્ય શ્રેષ્ઠ હોવા છતાં પણ બંધન કરતા બની જાય. અને કાર્યમાં અહમની દુર્ગંધ ભળી, એટલે કે દોષોની દુર્ગંધ ભળી ગઈ. અને દોષની દુર્ગંધ ભળે ને એ કાર્ય ક્યારે શોભતું નથી. એટલે કર્તાપણાનો અહંકાર, હે પ્રભુ તમને કરવાનું છે, તમારે જ પૂર્ણ કરવાનું છે, હું તો કેવળ કદાચ આ હાથ દેખાતો મારો હશે પણ એ હાથ હલાવનારા તમે હશો. આ સાઉન્ડ શું કામ કરે? તો કે ફક્ત માઇક અવાજને થોડોક મોટો કરીને તમારા સુધી પહોંચાડવાનો, પણ માઇક પોતે બોલતું નથી. એમ શાસ્ત્રના રચયિતા છે કેવળ હું તો પ્રભુ આપ જે કહેવા માંગો છો, કરવા માંગો છો એના નિમિત્ત બનો. નિમિત્ત ભાવની, એટલે કર્તાપણાનું અભિમાન એ રચયિતા છોડે છે. ત્રીજું કારણ, કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ થાય એટલે એ કાર્ય જેમ જેમ સમય પસાર થાય ને એટલે વચ્ચે આદિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ ઘણા બધા વચ્ચે અડચણોના અવરોધો આવે. અને અવરોધોની નિવૃત્તિ માટે કેટલાક અવરોધો, લગભગ તો અવરોધોના કારણભૂત માયાને કહીએ તો માયા એ ભગવાનની શક્તિ છે. દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ એ પ્રપદ્યંતે માયામ એતામ તરંતિ તે. એટલે તમામ પ્રકારની
ઉપાધિઓમાંથી છૂટવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. સબ દર્દ કા એક ઇલાજ, એક જ ઉપાય છે ભગવાનનો આશરો. ભગવાનનો આશરો. આ કાર્ય કરતા પહેલા, આ કાર્ય થશે એ દરમિયાન આવનારી તમામ ઉપાધિઓ એનામાંથી છૂટવું હોય તો ભગવાનનો આશ્રય. એટલે તમામ આવનારા અવરોધોને દૂર કરવા માટેની એક પ્રાર્થના, એક વિનંતી એ મંગલાચરણમાં કરવામાં આવે. તો ઘણા બધા કારણો છે, પણ બધા જ કારણોને આ 3 ભાવમાં સમાવી શકાય. મંગલાચરણ શા માટે? આપણે પણ ફક્ત શાસ્ત્રની રચના કરીએ ત્યારે મંગલાચરણ કરવું એમ નહીં. કોઈ પણ નવા કાર્યનો આરંભ કરીએ ત્યારે મંગલાચરણ. અને એ મંગલાચરણ જેવું કાર્ય એવી રીતે મંગલાચરણ કેવળ બોલીને જ થાય એવું નથી. ભિન્ન ભિન્ન. જ્યારે શાસ્ત્રની રચના હોય ત્યારે લખાણના રૂપમાં હોય, પછી જ્યારે એ મકાન બાંધવાની શરૂઆત હોય ત્યારે ખાતમુહૂર્તના રૂપમાં એ મંગલાચરણ હોય. જેવું કાર્ય પણ મંગલાચરણ જરૂરી છે. મંગલાચરણ જરૂરી છે. હવે મંગલાચરણની અંદર પણ 3 ભાવ આવે. પહેલો ભાવ ધ્યાનાત્મક મંગલાચરણ. ધ્યાનાત્મક મંગલાચરણ એટલે વામે યસ્ય સ્થિતા રાધા શ્રીશ્ચ વક્ષ્યાસી યસ્ત શ્રીશ્ચ વેશ્યાસ્તિ વક્ષસી વૃંદાવન વિહારમ તમ શ્રી કૃષ્ણ મૃદિ ચિંતય. હું એનું ધ્યાન કરું છું. ધ્યાનાત્મક, પોતાના ઈષ્ટ તરફ એનું ધ્યાનનો ભાવ હોય. અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, કંઈક સ્ત્રોતને સામર્થ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભગવાનનું ધ્યાન એ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. એટલે ધ્યાન એટલે ભગવાનના અંગે અંગનું ધ્યાન હોય. ભગવાને શરીર ઉપર ધારણ કરેલા, શ્રી વિગ્રહ ઉપર ધારણ કરેલા અલંકાર વસ્ત્રનું ધ્યાન હોય. ભગવાન એ અનંત મુક્તોની સાથે વિહરતા હોય એવા ભક્તોએ સહિત ભગવાનનું ધ્યાન હોય, મુક્તોએ સહિત ભગવાનનું ધ્યાન હોય. એટલે પહેલું મંગલાચરણ હોય કેવું? તો કે ધ્યાનાત્મક. બીજું મંગલાચરણ હોય ધ્યાન કર્યા પછી એ મૂર્તિને હું નમસ્કાર કરું છું. નમસ્કારાત્મક. જેવી રીતે ભાગવતમાં દ્રષ્ટિ કરીએ તો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. નમસ્કાર. નમસ્કારાત્મક ધ્યાન હોય, પ્રાર્થના હોય. એટલે બીજા પ્રકારનું મંગલાચરણ એ નમસ્કારાત્મક મંગલાચરણ છે. અને ત્રીજા પ્રકારનું જે મંગલાચરણ છે એ મંગલાચરણની અંદર ધ્યાન, નમસ્કાર એ બંને ભળેલા હોય, પણ એની સાથે સાથે એક ત્રીજી વસ્તુ ઉમેરેલી હોય. અને એ શું હોય? તો કે હું તમારું ધ્યાન કરું છું, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. એના પાછળનું કારણ શું? જેમ કે સતાનંદ સ્વામી પ્રાર્થના કરશે કે હું શ્રીમદ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની રચના કરવા તરફ જઈ રહ્યો છું, એમાં આવનારા અવરોધોથી મારી સર્વ પ્રકારે રક્ષા કરજો. એટલે ત્રીજું મંગલાચરણ જે કાર્ય કરવું છે, કાર્યનો નિર્દેશ આવી જાય, એ કાર્યનો ઉલ્લેખ આવી જાય કે હું મારી આ પ્રાર્થના હતી, મારા નમસ્કાર હતા, એના પાછળનો વિશેષ ભાવ એ છે કે મારે આ કાર્ય કરવું છે અને એ કાર્યમાં તમે મારી સાથે રહેજો, મારા કાર્યમાં ભેગા પડજો. મારા કાર્યમાં તમે ભેગા પડજો. તો મંગલાચરણ શા માટે? મંગલાચરણ 3 ભાવમાં હોય. પહેલો ભાવ એ ધ્યાનાત્મક, બીજો ભાવ એ ભગવાનનો નમસ્કાર કરતા હોઈએ, અને ત્રીજો ભાવ એ ભાવ છે કાર્ય નિર્દેશાત્મક. એટલે કે જે કાર્ય માટે આ પ્રાર્થના મંગલાચરણ કરી છે કાર્યનું સ્પષ્ટ નિરૂપણ હોય. હવે મંગલાચરણ ન કરીએ તો ન ચાલે. મંગલાચરણ ન કરીએ તો ન ચાલે.
નથી કરનારા એ મકાન પૂરા કરી જાય છે, નથી કરનારા એ દુનિયામાં જીવે છે. જે કાર્ય કરતા હોય, આ તો શાસ્ત્રની રચનાની વાત છે. કદાચ લોક વ્યવહારમાં પણ બીજા ઘણા બધા કાર્યો છે. તો ભગવાનને પ્રાર્થના ન કરનારાના શું કાર્યો પૂર્ણ નથી થતા? થાય તો છે. અને શું મંગલાચરણ કરનારાના શું બધા કાર્યો પૂર્ણ થાય જ છે એવી ખાતરી છે? કેટલાક કાર્યો અધૂરા પણ રહેતા હોય એવું દેખાય. તો મંગલાચરણે શું વિશેષ છે? તો શું કરવું જોઈએ? ન કરી તો ન ચાલે. એવું પણ જોવામાં મળે છે કે નથી કરનારા એના કાર્ય પૂર્ણ થયા છે અને કરનારા છે એના અધૂરા પણ રહ્યા છે. તો મંગલાચરણ ન કરીએ તો ન ચાલે. ભક્તો, મંગલાચરણ ન કરીએ તો ન ચાલે એ એટલા માટે કે કરનારા છે કે નથી કરનારાનું કાર્ય પૂર્ણ થયું ને એના પાછળનું મારી તમારી માનવ બુદ્ધિ છે, માનવ આંખ છે, એ દેખી શકતી નથી. કોઈ વ્યક્તિ હોય અને એ વ્યક્તિ જ્યાં હાથ નાખે તેને સફળતા મળતી હોય, અને બીજી એક વ્યક્તિ એવી છે કે એ સખત પરિશ્રમ કરે છે છતાં પણ એ 2 પૈસા ભેગા કરી શકતો નથી. તો એક વ્યક્તિ જ્યાં હાથ નાખે ત્યાં સફળતા મળે છે, એનું કારણ શું? તો દુનિયામાં મંગલાચરણ એટલે ભગવાનની પ્રાર્થના સિવાય, ભગવાનના ધ્યાન સિવાય આ દુનિયામાં કોઈની પાસે પ્રાપ્ત થવાનો એના સિવાયનો ત્રીજો કોઈ ઉપાય નથી, નથી ને નથી. હમણાં કદાચ દેખાતું નથી કે એને મંગલાચરણ નથી કર્યું એવું લાગે છે, પણ એનું મંગલાચરણ આગળના જન્મોમાં કરેલું છે, અને આગળના જન્મોમાં કરેલા ભજન, આગળના જન્મોમાં કરેલું સત્કર્મ, એનું બચત છે ને એના કારણે હમણાં એનું કાર્ય સિદ્ધ થયું. પણ ભગવાનની પ્રાર્થના, ભગવાનના ધ્યાન વિના આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ એક સામાન્ય તુચ્છ જીવ પણ કાર્ય કરવા સમર્થ નથી, નથી ને નથી. કોઈ કાર્ય સંપન્ન થાય જ નહીં. લાગે છે એમ, કદાચ હમણાં એમ લાગે આપણને કે નથી કર્યું છતાં સફળ થયો, નથી કર્યું છતાં પણ સફળ થયો એવું લાગે, પણ ના, એને પૂર્વમાં કરેલું હોય છે. ભગવાનની પ્રાર્થના વિના આ તો કેવું છે કે આપણે કમાઈ અને મૂકી દીધું છે, પછી આપણને પોતાને ખબર નથી કે મારે બેંકમાં પૈસા પડ્યા છે, પણ જ્યાં મૂક્યું છે ને એ પચાવી જાય એવો નથી. એ તો આપણને ખબર નથી, પણ સામેથી ચાલીને મહિનો થાય ને એટલે વૃદ્ધ માણસ હોય ને એના ઘરે ટપાલમાં રૂપિયા આવી જાય ને એમ થાય ક્યાંથી આવે છે, આપણું તો ઘર હાલી જાય છે પણ ક્યાંકથી આવે છે, ખુશ થાય બિચારો. પણ એ આગળના જન્મમાં કરેલી પ્રાર્થના, પૂજા, ભજન, આરાધના છે, એના ફળ સ્વરૂપે અત્યારે મળે છે. ભગવાનને ભજ્યા વિના આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ પામી શકતો નથી, કોઈ નથી પામી શકતો. એટલા માટે મંગલાચરણ ન કરનાર એને પણ મળે છે એવું લાગે છે કે મંગલાચરણ નથી કર્યું છતાં એના કાર્ય સફળ થયા એવું લાગે છે, પણ એનું મંગલાચરણ આગળનું થયેલું છે, અને એટલા માટે અત્યારે એનું કાર્ય સ્થૂળ દ્રષ્ટિએ આપણે નથી દેખાતું, એટલે આપણે માનીએ છીએ કે મંગલાચરણ નથી કર્યું ને સફળ થયું, પણ વાસ્તવમાં મંગલાચરણ તો થયેલું જ છે. એટલે મંગલાચરણ અનિવાર્ય છે, કરવું જોઈએ. બીજી વાત કે ઘણીક વખત આ વખતે આપણે એવો એક નમ્ર પ્રયાસ પણ રહેશે આ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની કથા દરમિયાન, કે વક્તા હોય એ સ્વાભાવિકપણે પોતાની સ્વાભાવિક રુચિ પ્રમાણે મંગલાચરણ કરતા હોય છે,
પણ મૂળ શાસ્ત્રનું મંગલાચરણ થાય. એટલે કે શાસ્ત્રમાં અહીંયા જ આગળ આવશે, શાસ્ત્રમાં જ્યારે પ્રવેશ કરવાનો હોય, આ શ્રીમદ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રને આપણને આત્મસાત કરવા માટે, હૃદયમાં ધારવા માટે 2-3 વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. પહેલું ભગવાનની કૃપા અને બીજું સતાનંદ સ્વામીની કૃપા. કોની કૃપા? શ્રીમદ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની કથાનો પ્રારંભ થાય ને એટલે મહારાજને વંદન થાય. પેલું ધ્યાન, વંદન, પછી સતાનંદ સ્વામીનું અનુમોદન લેવામાં આવે, રજા લેવામાં આવે કે સ્વામી તમે ભેગા પડજો, તમે જે લખ્યું છે એ થોડું તમે સમજાવજો મને, અને તમને બોલવાનું છે. એટલે સતાનંદ સ્વામીનું પણ અનુમોદન જોઈએ. અને ત્રીજા નંબરે આપણા પરંપરા ઓછી થઈ કે જે ગુરુ થકી તમે સત્સંગી જીવન શાસ્ત્ર અત્યારે ભણ્યા હો, જે ગુરુ થકી શાસ્ત્રની તમે અત્યારે ભણ્યા હો, એ ગુરુને પણ વંદન કરવાના કે તમે પણ મને આ કાર્યમાં ભેગા મળી અને એના મૂળ ભાવના અર્થને તમે મારા હૃદયમાં લઈને તમે બોલજો. એટલે આ 3 વસ્તુ જોઈએ. આ 3 વસ્તુ હોય ત્યારે શાસ્ત્રમાં પ્રવેશ થાય. એ આપણનો, જેમ આપણે કહીને કે નાનકડો દીકરો હોય અને ચાલતા માં શીખવાડે કે બાપ શીખવાડીને હાથ પકડીને ચલાવે ને, પછી કંઈક ભૂલ કરે તો ટપકો દે, એમ સતાનંદ સ્વામી અને જેની પાસેથી પરંપરાથી આપણે શાસ્ત્ર પ્રાપ્ત થયું છે, આપણે શાસ્ત્રની શીખ્યા છીએ, એને ભણ્યા છીએ, એ સદગુરુની કૃપા, એ સદગુરુ આપણી સાથે રહી અને આપણને આ કાર્યમાં ભેગા પડે ત્યારે શાસ્ત્રના મૂળ ભાવ અને મૂળ અર્થ સમજાય. એટલે શ્રીમદ સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની કથા દરમિયાન શાસ્ત્રનું જ મંગલાચરણ, એટલે કે સતાનંદ સ્વામીએ જે મંગલાચરણ કર્યું છે, મહારાજને પ્રાર્થના કરી છે, એ જ મંગલાચરણ. સતાનંદ સ્વામી મંગલાચરણનો પ્રારંભ કરતા સૌથી પહેલા મહારાજનું ધ્યાન કરતા, પ્રાર્થના કરતા, શ્રી કૃષ્ણાય નમસ્તસ્મૈ યહ સાક્ષાત ધર્મનંદનઃ ભુવિ ભૂત્વા હરત્યંત તમસ્તમ ઇવાં સુમાં નરાકૃતિ પરમ બ્રહ્મ સ્થિતો યોક્ષરધામની નિર્ગુણો નિર્વિકારશ્ચ સચ્ચિદાનંદલક્ષણઃ અનેક કોટિ બ્રહ્માંડા ધારો નંતોપિ સ્વયં નૃણામ નિશ્રેયસાયૈવ દિવ્ય માનુષ વિગ્રહ. સતાનંદ સ્વામી મંગલાચરણ કરતા, હું એ ભગવાનને વંદન કરું છું. એ ભગવાન કેવા છે? અક્ષરધામના અધિપતિ, સર્વાવતારી પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ. હું કયા ભગવાનને વંદન કરું છું? શ્રી કૃષ્ણાય નમસ્તસ્મૈ યહ સાક્ષાત ધર્મનંદન. હું શ્રી કૃષ્ણ, પણ કયા? તો એકને
ધર્મ અને ભક્તિના પુત્ર એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને વંદન કરું છું. અને એ ભગવાન ભુવિ ભૂત્વા હરત્યંત તમસ્તમ ઇવાંશુમાન. પૃથ્વી ઉપર અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ કરવા માટે જેમ સૂર્ય ઉગે અને અંધારો દૂર થાય, એમ અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો નિયંતા ભગવાન જે ભૂમંડળ ઉપર મારા તમારા જેવા અનંત જીવોના હૃદયમાં રહેલો અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર કરવા માટે જે ભગવાન ધર્મ અને ભક્તિના ઘરે પ્રગટ થયા છે, એવા એ સાક્ષાત ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું, પ્રણામ કરું છું. આ એ જ ભગવાન છે નરાકૃતિ પરમ બ્રહ્મ સ્થિતો યોક્ષરધામની. માણસ જેવા દેખાય છે. નાનકડો છોકરો, કોઈ પરિવારમાં બાળકનો જન્મ થાય તો એના કેવા નાના હાથ હોય, નાના પગ હોય, આપણા જેવું જ લાગે, પણ એનું શરીર નાનું છે. પણ ના, એમ નથી. સતાનંદ સ્વામી કહે છે નરાકૃતિ પરમ બ્રહ્મ. દેખાય છે માણસનો દેહ, પણ એ સાક્ષાત ભગવાન છે, પરમ બ્રહ્મ છે. એ ભગવાન પણ કેવા? યો અક્ષરધામની. જે ભગવાન અક્ષરધામમાં રહ્યા છે એ જ ભગવાન. એ જ ભગવાન નાનકડા બાળકનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. એટલું જ નહીં, અક્ષરધામમાં જે ભગવાન રહ્યા છે એની અંદર અસાધારણ ગુણો છે. અસાધારણ ગુણો છે. નિર્ગુણો નિર્વિકારશ્ચ સચ્ચિદાનંદ લક્ષણઃ. માણસ જેવા બનીને ભગવાન આવ્યા તો આપણા જેવા જ ના, એ નિર્ગુણ છે. આપણને માયાનો પાસ લાગી જાય, આપણને માયાનો પાસ લાગે છે, પણ ભગવાન આપણે એમ લાગે કે માણસ જેવા થયા, પણ એ માયાના પાસથી રહિત છે, માયાના વિકારોથી રહિત છે. એટલું જ નહીં, નાના બાળક થયા એમ એટલે એનામાં એ ભગવાન નહીં એમ, એ માણસ એમ ના. આ એ જ ભગવાન છે. અનેક કોટી બ્રહ્માંડા ધારો નંતો પિય સ્વયં. અનંત કોટી બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલયને કરનારા. અનંત કોટી બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલયને કરનારા. એટલા માટે આપણે સ્તુતિ ભાગમાં કહીએ છીએ, ગાઈએ છીએ દરરોજ નિત્ય પ્રાર્થનામાં, જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે, વેદો સ્તુતિ ઉચ્ચરે, જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે, માયા કાળ રવિ શશી સુરગણો આજ્ઞાન લોપે ક્ષણા, એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ. ભગવાન કેવા છે? એ જે કીધું ને, જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે, ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય કરે, જેના રોમ સુછિદ્રમાં અણુસમા બ્રહ્માંડ કોટી ફરે, એ ભગવાનના નહીં, એના એક સેવક અક્ષરના રૂમાળામાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડો ઉડતા ફરે. એવા અક્ષરના પતિ, એવા અક્ષરધામના. અક્ષર કેવા? તો કે જે ઉત્પત્તિ તથા સ્થિતિ લય કરે, ભગવાનની આજ્ઞાથી, ભગવાનની ઈચ્છાને પામીને, જ્યારે આગળ સત્સંગી જીવનના અધ્યાયની અંદર જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલયની વાત જ્યારે મહારાજ કરશે ત્યારે તો એને વિસ્તારથી સાંભળશો. પણ ભગવાન કેવળ સંકલ્પ કરે ને બ્રહ્માંડ સર્જવાનો, એટલે એક અક્ષર મુક્ત ઊભા થાય. હે પ્રભુ, તમને રાજી કરવા માટે
તમને રાજી કરવા માટે આપ જો આજ્ઞા કરતા હો તો આ સેવાનું કાર્ય, સેવા એ આ દાસ સ્વીકારવા તૈયાર છે. અને ભગવાન રાજી થઈ અને એને સેવાની જવાબદારી સોંપે ને એટલે પછી કારખાનાની શરૂઆત થઈ, બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પ્રલયની. હવે એને કાર્ય સોંપ્યું, બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિનું સર્જન કરવાનું કાર્ય સોંપ્યું. પછી મકાન બાંધવું હોય તો કંઈક રેતી, કાંકરી, સિમેન્ટ જોઈએ તો ખરું ને. એ ક્યાંથી લાવવાનું? આ બ્રહ્માંડનું સર્જન કરવાનું કેવી રીતે? તો એના માટે, સર્જન માટે મહામાયારૂપ શક્તિ, જે ભગવાનની શક્તિ એને આપી. હવે મહામાયા વ્યક્તિ એનો એ હોય, વ્યક્તિ એનો એ હોય, પણ એ ઘરમાં દીકરા માટે પિતા હોય, પછી પત્ની હોય તો એના માટે પતિ કહેવાય. વ્યક્તિ તો એના એ છે, પણ એ જ વ્યક્તિ કોઈ બાંધકામ કે કન્સ્ટ્રક્શન કરતા હોય અને સાઈડ ઉપર જાય તો એ જ વ્યક્તિ કોન્ટ્રાક્ટર કહેવાય. શું કહેવાય? કોન્ટ્રાક્ટર કહેવાય. એમ એ જ અક્ષર છે, એ જ અક્ષર મુક્ત છે, પણ એણે જ્યારે એક વિશેષ કાર્યની, જગતના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પ્રલયરૂપ કાર્યની જવાબદારી સ્વીકારીને એટલે તરત જ એનું એક મહાપુરુષ એવું નામ પડ્યું. મહાપુરુષ અને મહામાયા. અને ત્યાંથી એક સર્જનની શરૂઆત થઈ. ત્યાંથી સર્જનની શરૂઆત થઈ. એટલે આવા અક્ષર અને એવા અક્ષર ધામમાં ભગવાન રહ્યા છે એવી અદ્ભુત સ્તુતિ કરી છે. અહીંયા ઇન્દ્રદેવ આપણા કથાને વધારવા માટે આવી ગયા છે. આજના સત્રને વિરામ કરીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. પતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજં વાસુદેવં હરિ માધવં કેશવં કામદં કારણ સ્વામિનારાયણં નીલકંઠં. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.